الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله عليه وسلم. അഞ്ജനം കേട്ടോ حمدا لرب العالمين صلى محمد والآل والسلام الله أدعوك يا مولانا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نسل لعوف عامر هو طلحة بن عبيد الله ألف يبين سعيد هانئ أسعد إمران أبي عبد الله أوس أبو المغشير نيس إياس يسبع أوس أبو شيخ وأبو سيد فسعد عبد الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله بشر غبي ساكن أمر عبيد حاكم بوجيع وحد سائب أبو حبيب عبد الله براه خطاب أبو حباب سعد مصعب ضحاكه ومحتب أبو لبابة عبد الله تميمه ومرافة أبو قتادة تميم لا ومرافة وعتبة بن عبد الله تميمه وعبادة ومحتب عكاشة تاج قتادة عقبة أبو الإسرمة عبد الله ثعلبة وجحائد أحزاب والحائد لطف بين حادث أبو الهيثم
عبد الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول إلهي. أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ربنا لنبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا ثعلبة والحارث حارسة والحارث بيتهم والآب جبر ومدمج وجبير عمير يفرج جبار كل سعد عبيد عبد الله شبيرهم سعد رجل معبود جانا ترتج جودا حرام الفرج شفيعة بن عبد الله حمزة ميت كل حبيب مصباح حاتمنا الثابت حسين سهيل عبد الله حمزة رئيس وحديث نور حارسهم عن كلهم رضوان الله. صلى وسلم ربنا على رسول نبينا ربنا صلى الله بيب سبيهم أضف قلتاتنا عنهم فغريم سليم عبد الله فوات خارجة وهم ليل غليفة سوق خارجة عن كلهم رضوان الله. ذري عبيد معبد زيد زياد مرسد ذو سعد خالد هارون ذيمة عبد الله دار الكساة محمد سعد يزيد المعبد ذري غليس راشد عن كلهم رضوان الله. ذكراننا ومجد مديحة فينا كلنا يا ربنا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. رضوان ربي عنكم يا قبل بكي نرجو نكرم قولا دغري ومسعود علمي يزيد النائب ذنبا ينكر عن كلهم رضوان الله. ربيعنا رفيعه عبد الله خيرة ومحب ورفاقة والمذكر ربيعة والمنذر عن كلهم رضوان الله. زيد زياد محرز
حارث ومسعود جذو زيد أبو سن غزو زيد زيد أبو داود حمدا زياد يبرز زيد يزيد المهرز عن كلهم رضوان الله رضوان في عنكم يا بني نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا سهل عشيرة ثم بيع سليم آنس سعد أبو اليسر وسهيل سليم عبد الله سعد إياس أغنس كبس وسلمة بسبس سهل وعوس الفارس عن كلهم رضوان الله شريكها الغير ششا وغاب الشمالين الغشا شماس غيدا شيشا عامر شجاع عبد الله شمسي أبو كبشا فشا يزيد غلاد النشا شاهي أبو سفرا مشى عن كلهم رضوان الله صفوان عباد وصحيب أبو حسن غصن صنصائب يزيد صهبيه سلامة عبد الله رضوان ربي عنكم يا قبل بدر منكم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي يلا فلا آمن بركتنا يميك كنم يا ربنا صوف أبو الطيب يوم المحل عن كلهم رضوان الله ضحاكهم عن نبذ عيار عاقل ضحك عامر الله عبد الله ضمة لبني الله وأصل الخيال طلع ضرة الحب إلا مضى من كل رضوان الله طفيل في أمته فإن الإسلام سويبت طفيل مرسل وطفيل سليت عبد الله ثم الله حادثة بذكر عتية عن العبيد يسقط عن كلهم എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും വതിലിങ്ങളെ വർഗത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന ളുഹൈ ഹാജിസത്തും തളം ظهرا أبو سعيد عبد الله للي أبو أيوب الله أرحم ظن عمير رائضا عن كلهم رضوان الله عقبات عمرو نافع عبدات سعد مهجع عفارة ورفع كل مسعود عبد الله عقبات عباد سيمات أنفاس عتبات عامر كلهم رضوان الله والنام ظلات مضى نعم مسبغا وزغا مغيث سابغا كل سلمة عبد الله يلا بلال آفة
يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. അതിരിങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന വർദം വസബ്റത്തും വലീനാ വമതഖതുബ്തഗ غيظا وسخطيتم وغاء كلهم رضوان الله فرغت رافع الرفعتنا بالسينا نفى فاكهنا عوف صفا سعد يرث عبد الله فيزيد أنسة رفعتهم وفى فالحارسات المصطفى عن كلهم رضوان الله قطبات مقداد وقدامات غولي النقط كيس مسعود كيس سراقة عبد الله كيس سراقة سق عقبات عصمة بقر كيس محتب وقوعا രണ്ണം സൂര്യയും മറ്റുള്ളതീന മടങ്ങലും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന കഅബുൻ സിമാകുൻ മാലികുൻ മസ്ഊദുൻ മാലികുൻ കഅബുൻ مالك أبو الخالد عبد الله كعب الرفاعة مالك عمرو وسلمة مالك كان مالك عن كلهم رضوان الله لبذات سهل معقل سهل بلال عاقل لينا عظيم نوفل هذا نسيل عبد الله لم أو مالك كل أبو عقيل يعمل ليلا وليل يعدل عن كلهم رضوان الله مائن سليم سالم أمر عبيد أرقم مبشر عاصم ليل عبد الله ذنا وبابا سوري يا ربنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പന മസ്ഊദും വൽ ആസിമു خالقنا والعاصم عن كلهم رضوان نعمان سفيان نعمان عجلان سنا نعم نعيمان سنا نعمان معين عبد الله نعمان زعمت سنا عنترة لنا نعمان عتبان لنا عن كلهم رضوان الله وهب سبا ذو عدد رحمن ذرى والعاصم الأمير وقدنا وزيد عبد الله وكل خصيبة سبا
ثابت النعمان ووديعة المسعود وعن كلهم رضوان الله لا هدى حسين ثم هلال محمد عبد الله لا നേരവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന ഹാദിൻ അബൂൽ ഹസഹി സ്വന്തം വസാബീതും ബഹി هذا تمام منتهي عن كلهم رضوان الله لا رب سواك على من كل آفات بلا لكن مصيباتك غلا أنت عني يا الله يسر سكرتك دين المنجية يا من بقيعا هابية ديني دغمي يا الله يسر سكرات لي تميت دين المنجية يا من بقيعا هابية ديني دغمي يا الله يسر سكرات لي تميت دين المنجية يا من بقيعا هابية ديني دغمي يا الله يا من دعيني راضية ستين تمت سلس يوما بجد المنجية آمين سلم يا الله മൗത്തലും ഇബിലീസ് കൂട്ടിനെ കാട്ടിലും നേരം ലഹിഞ്ഞവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ ഉണർപ്പന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഇലാഹി സുബ്ഹീൻ والغفور إلهي تفضل والغفور مدلول إلهي تفضل والغفور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله. ദാറുൽ ഇർഫാനിൽ മാസം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള മജ്‌ലിസ് നൂറിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു സദസ്സാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നൂറിന്റെ സദസ്സ്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷവും 8ാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വർഷം നല്ല രൂപത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളോട് ഉണർത്താനുള്ളത്, നമ്മൾ നല്ലൊരു സദസ്സിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക. അതിന്റെ ഒരു ബർക്കത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പഠനത്തിനും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ പേരാണ്. നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ചെറിയ ഒരു ഉപദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഹീദ്ദീൻ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. നമ്മളിപ്പോ പാരായണം ചെയ്തത് എന്താണ്? ഉറക്കെ പറ. മജ്‌ലിസുൻ നൂറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെന്താ പറയണത്? പറയേ. ബദരീങ്ങളെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങളും അവരെ തവസ്സുലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് മജ്‌ലിസുൻ നൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. മജ്‌ലിസുൻ നൂറിൽ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ബദരീങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അറിയാം ആരെയാണ് ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതാ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായാലും ഇനി പിന്നീട് ഷഹീദായാലും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഈ ബദരീങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരുമില്ല, അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവര് ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾക്കും ദീനിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും അത് നടത്താൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത സഹായം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹദീസിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പറയും. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ്. പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരായിരിക്കും? ഉറക്കപ്പറ. ബദരീങ്ങൾ, സഹാബത്ത് അല്ലെ? ആ സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ആളുകളാണ് ബദരീങ്ങൾ. സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബദരീങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അത്ര സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്കില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ, എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ്. ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഓർമ്മയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫത്ഹു മക്കയിലേക്ക് നബിതങ്ങളും സഹാബത്തൊക്കെ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചില രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ മക്കത്തുള്ള തന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു സഹാബിയുണ്ട്. ആരാണ്? പേരറിയാം? നബിതങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന്റെയൊക്കെ നീക്കങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് മക്കയിലുള്ള തന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്തെഴുതി കൊടുത്ത കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാരാന്നറിയോ? ബദരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആ പണി ചെയ്തത്. സംഗതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര കുറ്റകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പം മദീനയിൽ നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും ഒരു പുതിയ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ആളുകൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കൊലക്കുറ്റത്തിന് സമാനമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചാരന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൂക്കിലേറ്റപ്പെടും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിൽ പറഞ്ഞാല് ഹാത്തിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. ഹാത്തിബ് ബിൻ അബീ ബൽതാ എന്നാണ്. അബീ ബൽതാ എന്നുണ്ട്, അതോ വെറും ബൽതാ എന്ന് മാത്രമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. അതാണെങ്കിലും ഹാത്തിബ് എന്നാണ് പേര്. നബിയും സഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം തന്റെ കുടുംബത്തിനെ അദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ട് എഴുതി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഹാത്തിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരും ഹിജ്റ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ കൊണ്ട് വന്നതാണ്. കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മക്കയിലാണുള്ളത്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മക്കയിലാണുള്ളത്.
അപ്പൊ നബിയും സഹാബത്തും വന്നിട്ട് യുദ്ധമൊക്കെ നടന്നാൽ തന്റെ കുടുംബക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുവോ, തന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇല്ലാതായി തീരുവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടി മൂപ്പർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മെല്ലെ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു നബിതങ്ങളെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ രഹസ്യം ആയിട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ അള്ളാഹു വഹയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആ സഹാബിയെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ വേറെ സഹാബത്തിന് ഈ സഹാബി കൊടുത്തുവിട്ട കത്തുമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെണ്ണിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിതങ്ങള് സഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. പെണ്ണിനെ പിടികൂടി. ആ പെണ്ണിന്റെ തലമുടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും ആ സംഭവം സഹാബത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾക്കറിയാം. നബിതങ്ങൾക്കും ദീനിനും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിരൽ അനക്കിയാൽ മതി, ഉമർ റളിയല്ലാഹു ഉടൻ അതിന് പരിഹാരം തല വെട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഹാത്തിബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കൊല്ലണം എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു. സഹാബത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ രോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ഹാത്തിബിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഹാത്തിബ് ബദരീകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്തോളി എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയാം. അതാണ് ബദരീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്താണ് അവരുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അത്രയും കൂടുതൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ. അന്ന് അവർ കൊണ്ട ആ വെയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തണല്. അവരന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും പ്രയാസങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖവും സൗകര്യവും നമ്മുടെ സമൃദ്ധികളും ഒക്കെ. അവരാണ് ദീനിനെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. അവരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ ദുആയിലൊക്കെ അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ തുഹ്ലിക ഹാദിഹിൽ ഇസാബ ഫലൻ തുഅബദ ബഅദഹു ഫിൽ അർദ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ താരീഖിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ഈ ചെറിയ സംഘത്തെ, ശത്രുക്കൾ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു, സഹാബത്ത് വെറും 313 ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ തന്നെ പറഞ്ഞ് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മുനാഫിക്കങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ. എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് സഹാബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ തുഹ്ലിക ഹാദിഹിൽ ഇസാബ ഫലൻ തുഅബദ ബഅദഹു ഫിൽ അർദ്. അല്ലാഹുവേ ഈ ചെറിയ സംഘമെങ്ങാനും ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൗമ വരൂല എന്ന് നബി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു. അത്രയും നിർണായകമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ബദർ. ആ ബദറിലേക്കാണ് സഹാബത്ത് പോയത്. അതും പോകുന്നത് ഒരു റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. ഒരു റമദാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു. ശക്തമായ ചൂടും വെയിലും വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത്രയും അവര് ദീനിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായി എന്നുള്ള നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അത്രയും നേടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തെ തട്ടൂല. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് പോലെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാല് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ തട്ടാൻ പറ്റില്ല, തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ബദരീങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ ആ ചോദ്യം തട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് തരുന്ന. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു, നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിച്ച ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണ ബദരീങ്ങളോടല്ലേ, അത് ശിർക്കല്ലേ, ഇസ്തിഗാസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാവൂലേ എന്നൊക്കെ പറയും. ബദരീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശിർക്ക് വരൂലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അവിടെ ശിർക്കൊന്നും വരൂല, അതിൽ വിദഗ്ധത്വം വരൂല. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെട്ട ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹു അതിലൂടെ തൃപ്തിപ്പെടും. അവരെ നമ്മൾ മൗലൂദ് ചൊല്ലിയാൽ, അവരെ നമ്മൾ പ്രശംസിച്ചാൽ, അവരെ മദ്ഹ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അള്ളാഹു അവന്റെ തൃപ്തി നമ്മൾക്ക് തരും. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ച് പ്രശംസിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ആളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ അമ്മാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ ഉപ്പാനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാണ് നബിതങ്ങളും അമ്പിയാക്കളും ഈ പറയുന്ന ഔലിയാക്കളും ബദരീങ്ങളും ഒക്കെ എങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മൗലൂദ് പറഞ്ഞാൽ, അവരെ മദ്ഹ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ
അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിദ്വാൻ റബ്ബി അൻകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഓരോന്നിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് എന്താണ്? ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടി വന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെല്ലണത്? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൈയൊത്തി പറയണത് എന്താണ്? ഇലാഹി അൻത മഖ്സൂദി. ഈ പറയുന്ന ബൈത്തിലൂടെ ഒക്കെ, ഈ പറയുന്ന പാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇലാഹി അൻത മഖ്സൂദി, നീയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവെ നീയാണ് എന്റെ മഖ്സൂദ്. റിദാക മത്ലൂബി, നിന്റെ തൃപ്തിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ബദരീങ്ങളോട് തൃപ്തി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇലാഹി അൻത മഖ്സൂദി വരിദാക മത്ലൂബി എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ഇന്ന് നീ കാക്കണമേ, എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന. അതുപോലെ ദണ്ണം, വബ, വസൂരി, മനുഷ്യരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പലജാതി വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്തും ബദരീങ്ങളെ തുണ വേണേ എന്നാണ്. ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിലും ഇബ്ലീസ് കൂതിനെ കാട്ടിലും നേരം ലഈനവനാക്കുവാൻ ബദരീങ്ങളാ തുണ റബ്ബന. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഈമാൻ കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇബ്ലീസ് വരും. നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത്. ഒരു കടൽ മുഴുവൻ കുടിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ദാഹം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടു തരുന്നതാണ്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നല്ല ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇബ്ലീസിന്റെ ആ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ബദരീങ്ങളെ തുണ തേടുകയാണ് നമ്മൾ. ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂതിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഹീനായ ഇബ്ലീസിനെ ആട്ടി അകറ്റാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ നൽകണേ എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് തേടുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തുണ നൽകുമാറാകട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ തൃപ്തി നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നേടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് റിദ്വാൻ നേടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മദഹ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മദഹ് പറച്ചിലിൽ മാത്രം ഒതുക്കുകയല്ല, അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ സേവനം നടത്താനുള്ള മനസ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അവർ ലോകത്തില്ലാത്ത ദീനിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ്. പോലും നമ്മൾക്ക് ദീനിനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇനി ആ ദീനിനെ വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എത്ര വലിയ ത്യാഗം അവർ സഹിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്യാഗവും സഹിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദീനിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇന്ന് സാഹചര്യമുണ്ട്. ഓർക്ക് ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അന്ന് സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾക്കത് കൈമാറി തന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനും ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സുന്നത്തുകാല നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കിട്ടിയത് ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ബദരീങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മളിങ്ങനെ പരാതി പറയും, ലോകത്തിന്റെ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ പള്ളികൾ പൊളിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ മദ്രസകൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരാതി പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അല്ലാതെ തകർക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികളെ കുറിച്ചും മസ്ജിദുകളെ കുറിച്ചും ഒന്നും പരാതി പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പള്ളികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പോയാലും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ജമാഅത്ത് സംസ്കാരങ്ങളും ഈ സുന്നത്ത് സംസ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ഹദ്ദാദും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കാതെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് ബദരീങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാവണം. നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്കജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂട്ടുകാരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ദീനിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഒക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തമന്മാരായ സേവകന്മാരായി അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. മുഹറവിയായ പണ്ഡിതന്മാരായി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. അടുത്തതായിട്ട് ദുആക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകും എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ദിക്ർ മജ്ലിസിന്റെ അദ്കാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ് മജ്ലിസിന്റെ. അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശവും നമ്മൾ കേട്ടു, സ്വീകരിച്ച്, മനസ്സിലാക്കി, പതിര്യങ്ങളെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചു. ഇനി മറ്റു ദിക്റുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ ഇഫ്തിറാഷോ അല്ലെങ്കിൽ തവറുക്കോ ആയിരിക്കണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا 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 الله لا إله إلا 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 الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق لا إله إلا الله لا ആ മോതിരം കാട്ടിയ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏഹ് എങ്ങനെ
المبين لا إله إلا الله الملك الحق 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 المبين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا يا حي يا قيوم 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 يا حي يا 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 سيدي يا طويل يا يا سيدي يا قيوم يا سيدي يا قيوم يا 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 قيوم يا يا حي يا قيوم 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 يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فمقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الأعظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة شيخنا خواجة معين الدين الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم. وإلى حضرة روح شيخنا عبد القاهر السهروردي الحمدان قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة شيخنا سلطان الناشطين الغوث محمد مولى جلال مستان قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة شيخنا الشيخ محمد صالح مولى قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى حضرة روح شيخنا الشيخ عبد الله الجستي الصابري القادري الرفاعي السهروردي البكرمي الحمداني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم وإلى حضرات أرواح سادات البدريين والأهديين أجمعين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربك للأرض مداد إياك نعبد وإياك نستعين قلم صراط. وإلى حضرات أرواح مشايخ القادرية الجلالية والرفاعية والتستية الصابرية والسهروردية الكبربية الحمدانية قدس قدس اللهم أسرارهم. وإلى حضرات أرواح رسولهم وفروعهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الصدق മാസത്തിലൊരു കുറ്റമേ രോഗിയായി കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പേരൊന്നും നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ക്ഷീണിതരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും, ക്ലിയർ ആവും. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ അല്ല, സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളവങ്ങാട് ഏരിയ, പാണ്ടിക്കാട് ഏരിയ, ഹിമായത്ത് അഖായിദി സുന്നിയ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അവരെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളിലൊക്കെ ധാരാളം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയവരും മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമ്മമാര്, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബക്കാര്, നമ്മുടെ അവരൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇർഫാൻ കുടുംബം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാര്, അവരുടെ ഫാമിലികള്, അവരുടെ കുടുംബക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ സ്റ്റാഫുകൾ, അവരുടെ ഫാമിലികൾ, അവരുടെ കുടുംബക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്കും അല്ലാത്തയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല ആളുകളെയും സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റമദാൻ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന റെസീപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദുആ മജ്‌ലിസിലൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാസം, ഈ ദുൽഖഅദ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം മഹാന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അഹമ്മദ് കോയ തങ്ങളടക്കം ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്‌ലിസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ധാരാളം മജ്‌ലിസുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈ മജ്‌ലിസുൻ നൂർ ആത്മീയ സംഗമത്തിന് ധാരാളം പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാറുൽ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഏറ്റവും ഹൈറായ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹൈറായ രീതിയിൽ ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട്. ഈ പറയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ കണ്ണിന്റെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പലരും രോഗികളായി നാട്ടിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന റബിയ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി, അവനിപ്പോ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹ് എന്താണ് അസുഖമെന്ന്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന സമയമാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് പല ഉമറാക്കളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന പലരും
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഖൗഫുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറായ നേതൃത്വത്തെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹുവെ ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ഏറ്റവും ഹൈറായ നേതൃത്വത്തെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വിജയിച്ച ആളുകളെ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവരിൽ നിന്നും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ജനതയെ, ഏറ്റവും ഹൈറായ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിന് അതിനിടയിൽ ഛിദ്രത വരുത്തുന്ന ആളുകളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഉമ്മത്തിന് ഉള്ള നേതൃത്വത്തിന് നീ അവർക്ക് തഈദ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഖുവ്വത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ഖൈറിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ ഓർത്തെടുക്കാണ്. അവരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ ആജിലായ പരിഹാരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഖൈറിലേക്ക് അവരൊക്കെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഇഫ്തിറാഷത്ത് അവർക്ക് രണ്ടാലൊരു കുറഞ്ഞ ദുആ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وما قريناه وانفرد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها من إنسهم وجنهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم كلهم أجمعين. خصوصا إلى حضرة ملجأنا خصوصا إلى حضرة أصحاب البدريين يا رب العالمين. وإلى حضرة ملجأنا وملاذنا سيدنا نبينا ومكرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا ولي الله الملعون قدس الله سره العزيز. اللهم اعل درجاتهم ومكاناتهم لديك يا رب العالمين. اللهم امدنا بمددهم. اللهم احمنا بحمايتهم. اللهم انصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم الى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم عليك حسن مراداتنا ومرادات من تعلقوا بنا ومرادات من عانونا ومرادات من اوصانا بالدعاء. اللهم قض حاجاتنا وحاجاتهم يا قاضي الحاجات. اللهم اشفنا واشف مرضاهم يا شافي المرضى شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفهم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والهداية والتوفيق والوصل والمعرفة والصفاء والكمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وأوليائك الكرام وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ومعهدنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وسائر معاملاتنا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين وبرحمتك يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبفضله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على نبينا المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. ليكن يومك للشعب പഠിത്തെ പഠെ സോച്ചിത്തെ ദാനിഷ് ഹോ ജായെ എന്ന ഉറുദു കവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ചിന്തയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും അറിവിന്റെ മധുരം നൽകുന്ന, കലകളുടെ കളാരവങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മുറ്റത്തേക്ക്, ഒരു പുതിയ വർഷത്തേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് 1 മാസത്തോളം പിന്നിട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ സാക്ഷിപത്രമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷി.
കാലികമായും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അക്ഷരങ്ങളുടെ മാമാങ്കം തീർക്കുന്ന, പറയേണ്ടത് പറയുന്ന, നിലപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏവരുടെയും അഭിമാനമായ സാക്ഷി ഈ വർഷവും വളരെ വിപുലമായി, വളരെ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വർഷത്തെ സാക്ഷി ഒരു മാസത്തോളം അതിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സാക്ഷിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തെ സാക്ഷി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്നൊരു മഹാരാജ്യം. ആ മഹാരാജ്യത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളുടെ കേരളം. ആ കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാക്ഷരതയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നത്, കേരളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം 1992 നടന്ന സംഭവം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് 1992 കേരളം പൂർണ്ണമായും സാക്ഷരത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് 1992 കേരളം അങ്ങനെ ഒരു 100% സാക്ഷരത, ലിറ്ററസി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ. അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും, തമിഴ്നാട്, കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും കേരളത്തിന്റെ പകുതി ലിറ്ററസി, സാക്ഷരത പോലും എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം കേരളം സാക്ഷരതയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നൊരു സാഹചര്യം. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ 1992 ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം, ആവിർഭാവം, ഇതിന്റെ ഒരു ലെഗസി നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കൈമാറി പോകുന്നത് എന്നതും, അതോ 1992 മുമ്പ്, ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ഒരു മാപ്പിള സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു ലിറ്ററസി സത്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നോ? ഒരു ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാത്തതിന്റെ കാരണത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മൂടൽ കാരണം പലരും ഒരു മറന്നുപോയതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സാക്ഷി ഈ മാസത്തെ സാക്ഷി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ വർഷത്തെ സാക്ഷിയുടെ തീമായി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പശ്ചാത്തലവും അതിന്റെ പരിണാമവും, അതിന്റെ എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാക്ഷിയിൽ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ മൊയ്ൻ ഹുദവി മലയമ്മ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അഭിമുഖത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നത്. അഭിമുഖത്തോടു കൂടെ കവർ പേജിൽ നമ്മൾ അതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാക്ഷി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. എല്ലാവരും വായിക്കുക. നമ്മുടെ ഇടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. വളരെ വിഷമകരം എന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവനൊരു ഇടം കൊടുത്തിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലും പരിഗണിക്കാറ് നമ്മളെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് അത്ര എൻട്രികളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. എന്നാൽ പുറത്ത് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ OGA പോലുള്ള ബോർഡുകളിൽ നമ്മളുടെ സാക്ഷിയിലേക്ക് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്ത് കോളേജുകളിൽ കണ്ടതും, നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പോയ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു, ബാച്ചുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. അവിടെ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ അത് കുറവാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ ഒരു സാക്ഷിയുടെ ഇടത്തിലും, അല്ലാതെ പഠനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എഴുതാം, ലേഖനങ്ങളായും കഥകളൊക്കെ ആയി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, കവിതകളായി എഴുതാം. അതിലേക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു സാക്ഷി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു അഭിമാനകരമായ നിമിഷത്തിൽ ഞാനിത് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. സാക്ഷിയുടെ 2026-27 വർഷത്തിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ 6th എഡിഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആയ സാക്ഷി വിദ്യാഭ്യാസം പരിണാമം എന്നുള്ള തീമിൽ ഇറക്കുന്ന സാക്ഷി ഇവിടെ പ്രകാശിതമാവുകയാണ്. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്വാദിഖ് അലി ഹുദവി ഉസ്താദിനെയും
നമ്മുടെ സീനിയർ അധ്യാപകനായ മുഹീദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദിനെയും നമ്മുടെ സാക്ഷിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സയ്യിദ് ഹുദവി ഉസ്താദിനെയും ഷനൂബ് ഹുദവി ഉസ്താദിനെയും ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് എഡിറ്ററായ വാഹിദ് വണ്ടൂരിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാക്ഷിയുടെ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള മറ്റൊരു ഉസ്താദാണ് നമ്മുടെ ദിൽഷാദ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെ സാക്ഷി അഭിമാനകരമായി അതിവിടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി ഇവിടെ പ്രകാശിതമായി. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നമുക്കൊരു തക്ബീർ വിളിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് തക്ബീർ വിളിക്കുക. ഖുലു തക്ബീർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാക്ഷി 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിലുള്ള സാക്ഷിയുടെ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പുതിയ പരിപാടിയായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ ഇടത്തിലേക്ക് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? അതെ, അപ് ടു 50 എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലാ കോളേജിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ എല്ലാവരും അറിയിച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മാസം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സാക്ഷിയിലേക്ക് കൃതികൾ വന്ന 3ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഒരു ബഹുമതി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാരെയും പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി റിസ്വിൻ വണ്ടൂർ, 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി, ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി റിസ്വിൻ. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുഹീദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കും. നിഹാൽ PS. ജവാദ്. അപ്പോ ഇവിടെ അബ്ദുഫ്റ്റിയുടെ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൈമാറിയത് എല്ലാവരും കണ്ടു. ഇതെല്ലാവരും ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടും ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടും ഇതിനെ കാണണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എഴുതുക, അതിനെ വായിക്കുക, അതിനായിട്ട് വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സാക്ഷി നമ്മുടേതാണ്, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഭിമാനമാണ് എന്നുള്ള
രൂപത്തിൽ അതിനെ കണ്ട് അതിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.